सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। करीम आका अज़ीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है, तो आओ आंसू बहा के मांगो, तो आओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, तुम उनकी चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान कंज़ा अल्ताफ़ और रमज़ान की ट्रांसमिशन में, खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, तो इसके लिए बहुत माज़रत। हम भी आपकी तरह वेट कर रहे थे कि हम कब लाइव हों। हमारे साथ यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे से गेस्ट भी मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना है, हर मुसलमान की ये कोशिश है कि मैं अपने तौर पे इस महीने को अपना 100% दे सकूं, अपनी वो तमाम तर कोशिशें कर सकूं जिससे मेरा रब राज़ी हो जाए। आजकल कुछ हालात कुशीदा हैं, आप सब जानते हैं, दुनिया भर में अमन व अमान की सूरत हाल थोड़ी सी हिली हुई है, और अभी एक बहुत ही बड़ा हादसा रोनुमा हुआ जिसे हम भुला नहीं सकते। आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब का, जो कि इस दुनिया से
پردہ فرما گئے، شہید ہو گئے، اور اس کے بارے میں ہم نے پرسوں بھی ٹرانسمیشن میں ذکر کیا تھا. تو ابھی وہ فضا سوگوار ویسے ہی ہے، ابھی بھی ماحول میں وہ سوگواری موجود ہے، ابھی بھی لوگوں کے دل اداس ہیں، ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں وہ تکلیف اسی طرح سے ہے. تو ہم اس ٹرانسمیشن کو آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح لے کے چلیں گے تاکہ ہمارے جو بھائی پریشان ہیں، اداس ہیں، تکلیف میں ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گی پوری امت مسلمہ تکلیف میں ہے اس وقت، پوری امت مسلمہ اس وقت دکھ میں ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ ہمت اور توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے اسلام کا نام سر بلند کر سکیں اور عالم کفار کو منہ توڑ جواب دے سکیں. اب میں ملک صاحب کی طرف آؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مظہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن ایمان رمضان. آج جب صبح سحری میں تھوڑا سا میں نے غور کیا تو فضا مجھے بڑی پرکیف سی نظر آئی، بڑی طمانیت موجود تھی، دل میں ہلکی ہلکی سی روشنی ٹپک رہی تھی، اور روح تو یوں لگ رہا تھا جیسے در اقدس پہ دستک دینے گئی ہو. یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. ہم ہر ساتھ کو اسی طرح لے کے چلیں گے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب ہر ٹوٹا ہوا دل، ہر شکستہ دل کی تھکن جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. ہر وہ آنسو جو آنکھ سے ٹپکتا ہے دعا بن کر عرش مولا تک پہنچ جاتا ہے. ہر اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. اور یہ مہینہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہمارا یہاں آنا صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے نفس کی اصلاح اور اپنے رب کی رضا. جیسے ابھی کنزا فرما رہی تھیں کہ حالات ایسے کشیدہ ہیں پوری دنیا میں اور خصوصاً مسلمان کنٹریز میں اور اسپیشلی ایران میں کہ دل روتا ہے جب وہ بندہ سوچتا ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے. مگر الحمدللہ بصد الحمدللہ کہ ایران بھی کوئی ایسا نہیں کہ وہ چھپ کے بیٹھ گیا ہو. وہ ایسا منہ توڑ کفار کو جواب دے رہا ہے کہ دل آشش کر اٹھتا ہے کہ ہاں ابھی بھی غیرت مسلم جو ہے زندہ ہے. اللہ کرے یہ غیرت مسلم سب کے لیے ہو، سارے حکمرانوں کے لیے ہو، سب مسلمانوں کے لیے ہو، اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کے جمع ہو جائیں اور کفار کو یہ واضح پیغام دیں کہ مسلمان ایک ہیں، کیونکہ ہماری بنیاد ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، تو پھر ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے ملک صاحب نے. اب ہم گیسٹ کا تعارف بالکل کروائیں گے. اپنے ہمارے لیفٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ارباب علی موسوی صاحب. السلام علیکم سر، اور آپ کا بہت ویلکم، آپ یہاں تشریف لائے. انہی کے ساتھ یہاں موجود ہیں ZH خرم صاحب جو کہ پاکستان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. السلام علیکم. ہمارے رائٹ پہ یہاں موجود ہیں ایک بہت ہی اچھے سے اور بہترین سے ڈیزائنر ہیں، اور میڈیا کے موسٹلی لوگ انہیں جانتے ہیں کیونکہ اب وہ کوئی مطلب معمولی انسان نہیں رہے، وہ اب ہر جگہ دکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں مرجان مشرق صاحب. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ایک ایسا چہرہ جو ینگسٹر کے لیے ایک مثال ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بہت ہی کم ایج میں بہت ہی بڑا ٹارگیٹ اچیو کیا اور اپنے آپ کو ایک بزنس مین کے طور پہ منوایا، اور پھر اس پروٹوکول کو مینٹین بھی کیا. تو یہ جو ینگسٹر ہیں یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں طلحہ خان تاج. السلام علیکم طلحہ، کیسے ہیں آپ؟ ہم اپنے گیسٹ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے باقاعدہ، کیونکہ سب سے پہلے میں چاہوں گی ہمارے ساتھ یہاں علامہ صاحب موجود ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ ان سے بہتر کوئی ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا. تو علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس وقت جو مسلم امہ کی صورتحال ہے، امن و امان تو ویسے ہی خطرے میں ہے، لیکن ہم ایز اے قوم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو منوا سکیں، بتا سکیں کہ ہم مسلم ہیں، لیکن کہیں کہیں کچھ جگہوں پہ کمزوریاں ہیں جس سے ہم عالم اسلام، عالم کفار پہ حاوی ہونے کی کوشش تو کریں پر ہو نہیں پا رہا. تو آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں
کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں روک رہی ہیں، یا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کسی بڑے حادثے کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد، تمام ثنا اس واجب الوجود کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے۔ درود و سلام ان پر جن کے صدقے میں مالک نے کائنات کے ذرے ذرے کو عدم سے وجود بخشا، اور جن کی ذات والا صفات درودوں و سلاموں کے لائق ہیں۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، اس ٹی وی چینلز کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس اہم ٹاپک پر مجھے جو ہے بولنے کا موقع فراہم کیا۔ دراصل کچھ بہت سارے ٹی وی نیوز چینلز نے مجھ سے لائیو بھی لنک کے ذریعے سے مجھ سے بات کی تھی، اس موضوع پر بات ہوئی۔ چونکہ جیسا کہ آپ کے کنزا علم میں ہے کہ میری رہائش خود ایران میں ہوتی ہے۔ جی، میں جنگ سے 2 دن پہلے ہی پاکستان آیا تو پیچھے یہ جنگ ہو گئی۔ جنگ کا اگر آپ پس منظر دیکھیں تو کفار، چونکہ قرآن مجید میں ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک، چونکہ ہم قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اسی وجہ سے آج اس وقت پورے خطے میں ناامنی ہے۔ بالکل چونکہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر ان یہود اور نصارہ کے ساتھ ان مسلمان ممالک نے جنہوں نے ان کے ساتھ رشتے قائم کیے ہوئے کیوں کیے ہیں؟ بالکل اس کا مطلب قرآن کے مخالف ہو، اللہ کے مخالف کام کر رہے ہو، جی، اور پھر اپنے نہ فقط اڈے دیے، زمینیں دیں، رشتہ داریاں قائم کیں، اور پھر ان کو فری ہینڈ بھی دیا کہ آپ ہمارے ملک سے بیٹھ کر کسی دوسرے اسلامی ملک کو اٹیک بھی کریں۔ تو یہ خود ایک بہت کھلی منافقت ہے۔ جس طرح بہت سارے، اگر آپ فیس بک کو کھولیں یا اس طرح کے میڈیا کو اوپن کریں تو معلوم ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم اکثر پریشان ہوا کرتے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ امام حسین تنہا تھے اور اتنی مسلمانوں کی اسٹیٹس جو تھیں وہ خاموش بیٹھی تھیں، خاموش بیٹھی تھی۔ اتنے بڑے بڑے علماء نے وہاں کے فتوے دیے ہوتے مفتیوں نے کہ مولا حسین کا قتل جائز ہے، کیسا ممکن ہے؟ آج اس کی مثال دنیا نے دیکھ لی۔ بالکل کربلا کے بعد اگر کوئی حسین کا لال تنہا ہوا ہے تو وہ پھر آج ایران میں سید علی خامنہئی کی آپ نے جو شہادت دیکھی، بالکل، اور وہ مرد مجاہد 86 سال کا بوڑھا، مگر نہ بکے نہ جھکے، یہ سر تو دے دیے مگر کبھی بیعت نہیں کی۔ جس طرح سے معین الدین چشتی صاحب نے مولا حسین کے لیے کہا تھا نا کہ شعر تھا ان کا کہ کسی کو کوئی یاد ہے تو مجھے بتائیں، سر دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، یہ جو ان کا شاہ است حسین، ہاں شروع انہوں نے کیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر یہ ہاتھ جو ہے بیعت کے لیے نہیں دیا، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، جو بنا ہے لا الہ کی وہ حسین ہے۔ تو یہاں پر بھی آج آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی پورا خاندان ان کا قتل ہوا، ان کی بیوی، ان کا بیٹا، ان کی بہو، ان کا داماد، ان کی پوتی، گھر میں سب کا سب خاندان اس دین پر لٹا دیا، ٹھیک ہے، مگر نہ جھکے نہ بکے، کیونکہ ہم نے کربلا سے یہ سیکھا ہے، مر جائیں گے مگر باطل کو قبول نہیں کریں گے، کیا بات ہے، مر جائیں گے مگر ظالم کو برداشت نہیں کریں گے۔ بہت بڑی بات۔ آج اگر ایران پر یہ سلسلہ ہے اور سید علی خامنہئی کو انہوں نے شہید کیا، شہادت سعادت ہے، بے شک، شہادت نے ہمارے سر مزید بلند کر دیے، اور ان شہادتوں سے آج ہم اس نتیجے پر اور سر فخری انداز میں بلند کر کے گھومتے ہیں، کیونکہ شہادت ہماری میراث ہے۔ ہمیں شہادت ملنے پر کوئی افسوس نہیں ہے، ہمیں صرف اس گنہونے وار پر افسوس ہے کہ مسلمان ملکوں نے کفار کو مضبوط کر کے اپنے ہی کسی مسلمان کو اس طرح سے شہید کروایا۔ اور اس وقت واحد ایک ایران ہے، آپ دیکھیں 14 محاذ پر اکٹھے لڑ رہا ہے، 14 محاذ پر اکٹھا ایک بندہ لڑ رہا ہو، اور اس کے باوجود بھی مسلمان خاموش بیٹھے ہوں۔ مگر آپ دیکھیں عوامی طور پر، عوام کیونکہ بکی ہوئی نہیں ہے، آپ
जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, आप बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, कश्मीर देख लें, दूसरे ये यमन देख लें, लबनान देख लें, यहाँ पर अवाम सड़कों पर है और इस सरापा एहतजाज है। हत्ता खुद अमेरिका के अंदर वो बागयूर गैर मुस्लिम या मुसलमान दोनों जो बागयूर हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो अगर कोई काफिर हो गया तो हमें हक पहुंच गया कि उसको हम बुरा कहें या उस पर जुल्म करें, नहीं कर सकते। जुल्म का हक किसी इंसान के पास नहीं है, किसी पर नहीं कर सकता, वो अल्लाह सबसे बदला लेता है, ठीक है। तो वो बागयूर अवाम वहाँ बाहर सड़कों पर है और बता रही है पूरी दुनिया के मीडिया को कि जो कुछ हुआ है गलत है, नाइंसाफ़ी है। और आज अगर सबसे बड़ी आवाज़ को दबाया गया है तो वो फ़लस्तीन की आवाज़ है। ये फ़लस्तीन बेचारे तनो तनहा थे, अकेले थे। यही मुसलमान ममालिक जो थे ये मुनाफिकत की चादर ओढ़े सो रहे थे, उनको यही इसराइल, यही अमेरिका उनको मार रहा था, उनके बच्चों को मार रहा था। जैसा कि आपने देखा कि ईरान के अंदर भी इन्होंने, अभी मैं वो फेसबुक पे देख रहा था, किन्जा में आपको दिखा रहा था वो लाशें, 165 छोटी छोटी बच्चियों के लाशें, उस स्कूल पर हमला करने, अस्पतालों पर हमला करने, ये एक इंसानियत सोच पूरी दुनिया में बुज़दिली की अलामत है कि आप उन लोगों से लड़ रहे हैं, उन लोगों से लड़ रहे हैं जिनसे लड़ना होता ही नहीं है। मतलब आप निहत्ते लोगों से लड़ रहे हैं, आपके अंदर वो हिम्मत और ताकत ही नहीं है कि आप खुल के सामने आके और सीधी तरह बात करें। मगर यहाँ पर कम से कम ये लाशें देखकर, इन बच्चों छोटे छोटे 10 साल 12 साल 8 साल के बच्चियों की लाशें देखकर तो कम से कम मुसलमान मुल्कों की गैरत जागती। मगर मुहिम यहाँ पर ये है, दुश्मन तो दुश्मन है, कुफ्फार तो कुफ्फार हैं, ठीक है, वो तो अल्लाह के भी दुश्मन है, अल्लाह के कुरान के भी दुश्मन है, अल्लाह के आयमा के भी दुश्मन है, अल्लाह के मुकर्रब बंदों के भी दुश्मन है। मुहिम तो यहाँ पर ये है, सवालिया निशान तो ये बनता है कि ये मुसलमानों की गैरत कहाँ चली गई है, वो ज़मीर कहाँ गया, सो क्यों गया है। क्या आज भी वो यजीद, हम सिर्फ यजीद को बुरा कहते हैं, ये यजीदी किरदार, इस यजीदी किरदार के लिए क्यों हम लोग आवाज़ नहीं उठाते कि ये यजीदी किरदार क्यों इस तरीके से हमारे दरमियान मौजूद है। ये हुसैनी जब तक किरदार पैदा नहीं करेंगे हम इसी तरीके से कटते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात अल्लामा साहब ने की कि दरअसल मसला ये है कि हम लोग जब तक अपना किरदार हुसैनी नहीं बनाएंगे ना, हम इस यजीदियत का शिकार रहेंगे। क्योंकि वही बात अल्लामा साहब की कि हम सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे कि करबला में क्या हुआ था, आज आपको वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्या हुआ था। यही हुआ था कि जब मुसलमानों ने ही मुसलमानों का साथ छोड़ दिया और फिर आपस में ही एक दूसरे के कत्ल में लग गए, आपस में ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लग गए, तो वो वाक़या करबला जो आज तक ज़िंदा है, आज आपको ये वाक़या भी उसी वाक़ये की याद दिलाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें वो याद दिलाता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को देखें मौलाना साहब, तो वो दौर था कि हमारे अगर समंदर के करीब से किसी का जहाज़ जा रहा होता था किसी गैर मुस्लिम का, और अंदाज़ा होता था कि आगे जाके मुसलमान पे ये अटैक करेगा, तो वो मुसलमान ममालिक जहाँ से वो गुज़र रहा होता था वो आते थे और उस जहाज़ को तबाह कर देते थे। हालांकि उनकी कोई डायरेक्ट उनसे दुश्मनी नहीं होती थी, लेकिन जहाज़ आगे नहीं जाने देते थे। उसकी वजह ये थी कि ये जहाज़ आगे जाके मुसलमान पे ही अटैक करेगा, वो भी कलमा गो है, हम भी कलमा गो है, हम ये नहीं चाहेंगे कि ये जहाज़ हमारे पास से गुजर जाए और आगे जाके किसी मुसलमान कंट्री पे अटैक। बिल्कुल खुर्रम साहब की तरफ चलेंगे। बिल्कुल खुर्रम भाई, जो सूरत हाल है, और जैसे कि अल्लामा साहब ने भी बड़ी खूबसूरत अभी बात की कि किरदार हुसैनियत वाला नहीं होगा तो फिर ये तो होगा, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक बात अभी, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं तो हम ये सोच रहे थे कि वहाँ का जो थिंक टैंक है ईरान का, उन्होंने खामनाई साहब को बंकर में क्यों नहीं लेके गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो स्टेटमेंट उनकी आई कि उन्होंने वहाँ के जो लोग भी थिंक टैंक हैं उनको उन्होंने जवाब दिया कि ये जो 90 मिलियन अवाम है, 90 मिलियन अवाम है, तुम पहले इनको बंकर में लेके जाओ फिर हम जाएंगे। ये होता है लीडर, ये किरदार है इनका। ये है किरदार, ये है वो हुसैनी किरदार जो वो अपने अमल से बता रहा है। और ये खुद नहीं, अपनी पूरी फैमिली उनकी शहीद हो रही है। तो ये होलोफेल में उन लोगों के तासीर होती है जो पॉजिटिव बाअमल होते हैं। बेशक जो लोग अपने अमल से ये बता रहे हैं कि हम फ़लसफ़े हुसैन इब्न अली के
मानने वाले ही नहीं है, किरदार हमारा अमल से बताएगा। बिल्कुल। तो बात ये होती है कि दुनिया में इस वक्त जो ईरान है वो वाहिद मुल्क है इस्लामी कंट्री, बेशक, इसमें कि कोई दूसरी जिसने, राय नहीं है। देखिए अगर वो भी चुप रहता, जैसे गाजा में सब लोग खुद चुप हैं, उसने लेकिन आंखों में आंखें डाल के उनको आंखें- ललकारा आप है। देखें कि गाजा में जो कुछ हो रहा है, वो गाजा में हमारे जो दूसरे ममालिक मुल्क हैं, वो उनकी जो सबसे एक बात है कि आप कम से कम चुप रहें, कम से कम गाजा पे अमेरिकन आर्मी को सपोर्ट तो ना करें। एक चीज़ है कि जो आदमी आपके खिलाफ है तो आप चुप रहें, ना कि आपके अगेंस्ट आदमी जो है आप उसके साथ खड़े हो जाएं। तो ये देखें, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो खामनाई साहब ने अपनी शहादत से बेशक। पूरी दुनिया में दिया है, और पूरी दुनिया में इस बात का जो है वो चर्चा हो रहा है कि आप इस बात को इस तरीके से ले रहे हैं कि एक शेर जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है और वो छुप नहीं रहा है, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल। मतलब ये एक बड़े लोगों की बात होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खामनाई साहब की शहादत को हर मुसलमान को उसकी तकलीफ है। मतलब अब आप यहाँ किसी फिरका मसलक से वारियत हट से के बाहर आके भी हम इस दुख में हैं कि उसकी यार वजह ये भी है कि इन्होंने जो कीमत अभी अदा कर रहे हैं ना ईरानी, ये जैसे आगे की मैं बात को आगे बढ़ाऊं, ये कीमत सिर्फ और सिर्फ मजलूम फ़लस्तीनियों के हक के लिए आवाज़ उठाना, जी, चूँकि कोई भी आवाज़ नहीं उठाता था। अगर कहीं से आवाज़ उठती थी, अगर ईरान भी उनको कबूल कर लेता ना कि भाई ठीक है हम चुप करके बैठ जाते हैं, तो ये ईरान आज ये इतनी बड़ी कीमत इस चीज़ की नहीं अदा कर रहा होता। ये जो जाने दे रहे हैं, रहबर मौजूद ने अपनी जान दी है, मजलूम फ़लस्तीनियों की वजह से जान दी है। और मजलूम फ़लस्तीनी, एक माफ़ कीजिएगा, मजलूम फ़लस्तीनी वहाँ पर कोई शिया नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सुन्नी स्टेट्स है, वहाँ पर सारे लोग सुन्नी है, एक भी शिया नहीं है। मगर सुन्नियों को बचाने के लिए, चूंकि सुन्नी हो या शिया हो, आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा कि सुन्नी हमारे, ये ना कहो कि भाई है, ये कहो कि हमारी जान है। तो मुसलमान का भाई होता है, तो एक भाई को अगर कहीं तकलीफ हो और दूसरा भाई खामोश होकर बैठा रहे तो इसका मतलब वो भाई नहीं है। बिल्कुल, हदीस बहुत के अच्छी बात है। जी, हदीस के मुताबिक, तो इस्लाम के मुताबिक जो एक ईरान अपनी रफ्तार रखे हुआ है, चल रहा है। खामनाई की जिंदगी इतनी ही थी, जाना उनको था, लेकिन शेर की तरह जाना कुछ आ रहा है। जी जी, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसको मुंह को फाड़ कर कहना कि मैं हूँ, ये बड़ी बात है। जाना तो था, जिंदगी इतनी थी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये ऐड करना ज़रूरी है कि लोग ये समझते हैं कि वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं है। वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी स्टैंड करती है, वहाँ चर्चेज़ हैं जिसको भी तबाह किया गया है, यानी सिर्फ मसाजिद को नहीं तबाह किया गया है, चर्च को तबाह किया गया है। यहाँ पे हमारे कई क्रिश्चियन दोस्त हैं, फादर, उन्होंने कहा आप इस बात को हाईलाइट करें कि हमारी एक कम्युनिटी गाजा में रहती है। तो उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी टारगेट किया है। तो बात ये होती है कि शायर ने क्या खूब कहा है कि जालिम के आगे जो ना झुकाए कभी भी सर, समझो कि इसके जहन का मालिक हुसैन है। क्या बात ये है। बात है कि इंसान की ज़िंदगी में अगर फ़लसफ़ा स्ट्रांग होता है तो आप कहीं भी किसी भी फोरम पे जाके आप वो गुफ्तगू करते हैं जो रियल गुफ्तगू होती है, जो खालिके दो जहां ने आपको दुनिया में भेजा है, तो कोई मकसद हयात है। बहुत अच्छी बात की है खुर्रम भाई ने। और यहाँ हम तलहा की तरफ चलेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया एक यंग बिजनेसमैन जिन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो बड़ी जल्दी किया और अपनी मंजिल को भी पाया। अच्छा, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तलहा की तरफ आएंगे, तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।